हेलो पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम अष्टम श्रेणीर सोशल साइंस प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार काली आम पढ़ी थे। आज आम पाठ पढ़ा प्राकृतिक संबल गुड़िक बंटन और प्रभाव पढ़ा। प्राकृतिक संबल गुड़िकर बंटन एवं यार प्रभाव पढ़ा। प्राकृतिक संबल गुड़िक पृथ्वीर विभिन्न प्रांतर किंबा कौन सी देश भितर समान भाव में बंटा होना। यही असमान बंटन मानव वसति वाणिज्यर प्रकार भेद अंतर्जातीय संपर्क एवं संघर्ष को रूप देता है। यही प्राकृतिक संबल उपर अधिकार सब्यस्त करने अतीत अनेक युद्ध होइछि एवं एबे मध्य अनेक युद्ध जारी रही। प्राकृतिक संबल मिलुवा स्थान में स्थापित शिल्पानुष्ठान गुड़िक स्थानीय लोक मान नियुक्तिर सुजोग सृष्टि करे कि जो प्राकृतिक संबल मिलूँ से ही अंचल शिल्पानुष्ठान मान कौन थे स्थापन कराइए जहाँद्वारा से रहा लोक मानकर कौन थे नियुक्तिर सुजोग सृष्टि करते। एगुड़िकर चतुर्पार्श्व सहर गढ़ी उठी थाए जहाँकि अन्य आर्थिक सुजोग सृष्टि करे। आधुनिक सुविधा सुजोग द्वारा जीवनशैली उन्नत होता है। स्वल्पकालीन हो दीर्घकालीन हो उन्नत जीवनशैली खर्च बहुल होता है। यहीपरि विकास निमंते पृथ्वीर संबल समृद्ध अंचल मध्य लोक माने विस्थापित भाव में अनेक उदाहरण रही। केतेक क्षेत्र में विस्थापित मानक पवित्र बासभूमि संकटापन्न अवस्था रही और एथि अनेक द्वंद्व सृष्टि होइछि। किंतु शिल्पायन तथा मानव ज्ञान दक्षतार समन्वय जोगुं अति उच्च मानर उत्पाद मान सृष्टि होछि। कि शिल्पायन तथा मानव ज्ञान दक्षतार समन्वय जोगुं कौन हो पाने अति उच्च मानर उत्पादन मान सृष्टि होछि। जहाँ उज स्टील भली उच्च मानर इस्पात यार एक उदाहरण। कौन उज स्टील भली एक उच्च मानर इस्पात यार उदाहरण। तेल यह व्यतीत प्राकृतिक संबलर भौगोलिक स्थिति उपर निर्भर कर जातीय और आंतर्जातीय वाणिज्य प्रभावित होता है। आम जानुजे भारत में बृहत साम्राज्यर विकास को अतीत वाणिज्य ही इंधन जोगाई। प्राकृतिक राजनीतिक सीमा को ध्यान दिए ना पे प्राकृतिक राजनीतिक सीमा कौन ध्यान दे न थाए। एथिपाई विभिन्न देश और राज्य मध्य प्राकृतिक संबल अंशीदारी उत्तेजना सृष्टि होता है। कर्नाटक तमिलनाडु केरल पुडुचेरी मध्य कावेरी नदीर जल बंटन यार प्रकृष्ट उदाहरण। ताले कावेरी नदी आम क्या जल बंटन कर कर्नाटक तमिलनाडु केरल पुडुचेरी मान कौन कर राज्य मान से जल बंटन कर राज्य मान मध्य आलोचना और दक्षतापूर्ण परिचालन द्वारा शांति बजाय रखा सह न्यायसंगत बंटन आवश्यकता रही। यह निश्चित जे पड़ोशी देश मान मध्य यही चुक्तिनामा पहुँचवा एत सहज साध्य व्यापार नुहे बोली कहुच्छे। पढ़ा प्राकृतिक संबलर विलक्षण। प्राकृतिक संबल विलक्षण अच्छी। प्राकृतिक संबलर प्राचुर्य अर्थनैतिक समृद्धि को सुनिश्चित कर केतेक अंचल प्राकृतिक संबल समृद्ध थिबा सत्वे सेठारे आर्थिक अभिवृद्धि और विकास धारा मंथर होता है। फलतः देश में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्या मान सृष्टि हुए। यही परिस्थिति को अर्थनीतिज्ञ माने प्राकृतिक संबल विलक्षण कि प्रचुरतार विरोधाभास बोली कहते। सरल भाव में कहले प्रचुर प्राकृतिक संबल रही देश को धनी कहना बोली कहले जे जो देश में अधिक प्राकृतिक संबल अच्छी सी देश को धनी कहना कारण बहु क्षेत्र में संबल को उच्च मूल्यर उत्पादन परिणत करने को आवश्यक शिल्प विकास देशर आर्थिक परिस्थिति जो संभव होना। यही पुस्तक में शेष दि जा उत्पादन कारक विषय अधिक बुझीपर। संबलर संरक्षण और यार धारणीयता मध्य संतुलन रक्षा तथापि एक आह्वान हो रही। प्राकृतिक संबल संबंध में यथार्थ ज्ञान और यार सुपरिचालन विषय आम प्रथम जाना दरकार।
ତେବେ ମଣିଷର ବୋଧଶକ୍ତି ସୁଶାସନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଉପରେ ହିଁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଓ ତତ୍କାଳ ଲାଭ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କହିଲେ କି ଯେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଆଉ ଧାରଣୀୟ କିପରି ଧାରଣା କରିବା ହେଲା, ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତା ସନ୍ତୁଳନ ସମାନ ରଖିବ କରିକି ଆହ୍ୱାନ ଏହାର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିପରି ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ହେଲା, କେମିତି ରଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କେମିତି ରଖିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ମଣିଷର ବୋଧଶକ୍ତି, ସୁଶାସନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଉପରେ ହିଁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ତତ୍କାଳ ଲାଭ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁବିନିଯୋଗ ଦେଖିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନକୁ ଆମେ ସୁବିନିଯୋଗ କିପରି କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବା ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କରିବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ଉପଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯଥୋଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଦି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଉ ଥରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯଥୋଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। କୁହାହେଲା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷତି, ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ହେଲା, ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଏହି ଘଟଣାମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆଉ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିପରି ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଛେ ତାହାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚାଷୀ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା କାରଣରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁନଃଭରଣ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଭୂତଳ ଜଳର ଅଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିଲାଗି ଭୂତଳ ଜଳର କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଭାବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଜଳକୁ ପାଇବାରେ ହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଯେଉଁ ସହରରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହର, ଯେଉଁ ସହରଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଧିକା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଜଳଟା କ'ଣ ହେବ, ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁତରାଂ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ଅମଳର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ପୋଖରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପାଣିର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଭଳି କିଛି ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସେହିପରି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆମ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର କ'ଣ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମୃତ୍ତିକାକୁ ପୃଥିବୀ ମାଆର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ମୃତ୍ତିକା ଆଚ୍ଛାଦନ, ବହୁ ଫସଲ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକା ପରିଚାଳନାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ପୁନଃ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ପୁନଃଭରଣ ଓ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରି ଅବକ୍ଷୟରୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ସରିଯାଉଛି, ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭୂତଳ ଜଳର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ପଞ୍ଜାବ ସବୁଜ ବିହଳ ଅନ୍ତୁଳିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ବୋଧେ ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ତୁଳିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତକୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ପଞ୍ଜାବ। ଆଜି ସେହି ରାଜ୍ୟର ନିରନ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁନଃଭରଣ ତୁଳନାରେ ସାମୟିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବହୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ତାହେଲେ 1960 ଦଶକରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ଓ ଧାନର ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେ 1960 ଦଶକରେ ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗହମ ଓ ଧାନର ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଗହମ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଯିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏହା ସହିତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ମଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ମଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷି କୌଶଳ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲା କ'ଣ ଦରକାର କଲେ? ଆଧୁନିକ କୃଷି ପାଇଁ ସେମାନେ କଲେ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏହି ଭୂତଳ ଜଳରେ କୀଟନାଶକ ଓ ସାରରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ହେଲାଣି। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ 80% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିବ। ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସିମେଣ୍ଟ ବିନା ଜୀବନ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଆମ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠା, ପୋଲ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ। ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି ଆମର ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ହେଲା ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅତି କମ୍ ବା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପଥର ଓ ମାଟି ବା କନ୍ଦର୍ମ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ସୃଷ୍ଟ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଇ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଓ ଧାରଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା ସିକ୍କିମର ଘଟଣା କ'ଣ? ସିକ୍କିମର ଘଟଣା। ସିକ୍କିମରେ ପେମାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କୃଷି ଫାର୍ମରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଓ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
राज्य सरकार सारा राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने नीति घोषणा कलापर पेमांग परिवार यह पद्धति को आपणा निष्पत्ति ने प्रथमे यह नीति को आपणा एत जरा सहज हो नाला कारण वर्ष वर्ष धरी रासायनिक पदार्थर व्यवहार जनित अवक्षयगत मृत्तिकार पुनरुद्धार धीरे धीरे होता फलतः अमल आशानुरूपक हो नाला पेमांग परिवार गोबर खत और निम रसुण आदि प्रस्तुत प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार पर वर्ष सारा अनेक प्रकार फल चाष कले पे पेमांग परिवार गोबर खत निम रसुण आदि प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार करी वर्ष सारा अनेक प्रकार फल अमल करथिले प्राय 5 वर्ष पर पेमांग फार्म पुनश्च उत्पादन क्षम होता 5 वर्ष पर कौन है फार्म पुणी जमी था ताहा सेमिति होगला सी अलैच अदा और पारंपरिक पनीपरिया ठीक मूल्य बिक्री कर लाभवान हेले 2016 मसीह समस्त चाष जमी स्वीकृत बा प्रामाणिक भाव जैविक कृषि अंतर्गत होगा सिक्किम 100% जैविक कृषि कार्य राज्य में परिणत है कहला सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य में परिणत है यार प्रभाव स्थानीय जैव विविधता वृद्धि पाइला और लाभदायक कीट पतंग एवं पक्षी पुनश्च फेरी आसिले जैविक कृषि पद्धति देखापी परिदर्शक मान आगमन होगा सहित पर्यटन वृद्धि पाइला एवं चाषी आय हाराहारी 20% वृद्धि पाई घटी आज सिक्किम विषय एक आदर्श कृषि राज्यर मान्यता पाई एथुरु स्पष्ट जे उद्यम द्वारा विभिन्न अंचल स्थायी कृषि पद्धति को सफलतार सह आपणे हेब एवं एथिसह पारिवेशिक और आर्थिक उन्नति हो पारिबो संबल दायित्वपूर्ण यथोचित व्यवहार संबल को आम केमी दायित्वपूर्ण करवा एवं किभली भाव आम व्यवहार करवा क्यों क्षेत्र में व्यवहार करवा ताहा बढ़िया नवीकरण अधिक संबल क्षेत्र में आमको अधिक स्थायी विकल्प संबल खोजा पर्यंत गच्छित संबल दीर्घ स्थायी व्यवहार निश्चित करने को पड़ो पे ये नवीकरण अधिक संबल क्षेत्र में आमको अधिक स्थायी विकल्प संबल खोजा पर्यंत स्थायी विकल्प खोजा पर्यंत गच्छित संबल दीर्घ स्थायी व्यवहार निश्चित करने को पड़ो उदाहरण स्वरूप आमको यथासंभव अधिकरू अधिक चाहिदा पूर्ण करने निमंते नवीकरणीय शक्तिर उत्स पर निर्भर करने पड़ो कहापर नवीकरणीय शक्तिर उत्स पर निर्भर करने पड़ो कर्णाटक रायचूर निकटस्थ सौर फार्म डाटा पे कर्णाटक रायचूर निकटस्थ यहाँ हूँ सोलार फार्म सौर फार्म अंतर्जातीय सौरमेंट नवीकरण योग्य शक्तिर भारत नेतृत्व तेल 2015 मसीह भारत और फ्रांस मिसी सौर शक्ति एक आंतर्जातिक मेंट गठन करते है 2015 तेल सौर रश्मि समृद्ध देशगुड़िकर सौर शक्ति व्यवहार प्रतिबद्धता यह मेंटर उद्देश्य था विकासशील राष्ट्रगुड़िकर सौर प्रकल्पर उन्नति निमंते भारत कोटी कोटी डॉलर निवेशक सहित वैषयिक सहायता प्रदान कर यह द्वारा सुलभ आर्थिक विकल्प सृष्टि हो पारि भाडला सौर प्रकल्प भारतर सौर महत्वाकांक्षार एक उज्जवल प्रतीक आम देश किपरि पारंपरिक शक्ति उत्सव नवीकरणीय विकल्प को परिवर्तित होता दर्शाऊ भारतीय मानी यही मेंट उभय परिवेशगत दायित्व और आर्थिक सुजोग प्रतिनिधित्व करे जल और स्वच्छ वायु भली मौलिक संबल गुड़िकर बंटन और समस्त सुलभ्य करने समय कहीं जेपरी एथिरु वंचित न होती ताहा प्रति सचेतन होगा पड़ो पे अधिकांश सहरांचल पर्याप्त परिमाण पानी जल मिल न था शिल्पायन और जीवाश्म इंधन बहुल व्यवहार जो वायुमंडल अधिक प्रदूषित होती सब विपत्ति निजक रक्षा करने असमर्थ लोक मैंने विशेष भाव प्रभावित होती प्रकृति सहित आमर निबिड़ संपर्क अतीत रही आसी तेणु प्राकृतिक संबल सुरक्षा स्थानीय पुनः सृष्टि पुनरुद्धार और परिचालन आमको यत्नवान होगा पड़ो मानव कल्याण प्रत्येक निजर व्यक्तिगत इच्छा को अतिक्रम कर समस्त मंगल कर आवश्यकता संबंध में भगवद गीतार लोक संग्रह उल्लेख अच्छी यह गंभीरतार सहित विचार कर समय उपनीत होना कि बोले कह पे पाठ तार सरीगला तो द्वितीय था पढ़ा आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा।